എന്താ മിസ്റ്റർ അരവിന്ദൻ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ. ക്ഷമിക്കണം സാറേ, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് പെട്ടു. ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. നാളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ കാശടച്ച് ചരക്കെടുത്തോളാം. അരവിന്ദൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു തവണത്തേക്ക് ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കാം. ഓതറൈസേഷൻ ലെറ്റർ തരാം. നാളെ അതുമായിട്ട് വന്ന് സ്റ്റോക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ஐயோ காப்பாத்துங்க, ஐயோ காப்பாத்துங்க, ஐயோ 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 காப்பாத்துங்க, ஐயோ 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 காப்பாத்துங்க. നിക്ക് ഓടല്ലേ അണ്ണാച്ചേ, നീ ഇതിലെ പോക്കോ. ഈ വഴി തന്നെ അണ്ണാച്ചിനെ വേണം. ஐயோ தப்பிச்சே. ஐயோ இங்க ஒருத்த வரானா? ஐயோ மாட்டிக்கிட்டேனே. ஐயோ ஐயோ இங்க ஒருத்தனா? ஐயோ ஐயோ ഒന്നും പണിയാതീങ്ക, ഇത് വേറെ ആള് പണാ. ഒന്നും പണ്ണൂല. പക്ഷെ ഇതേപോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ വിഷമിപ്പിക്കരുത്. ഞങ്ങൾ അണ്ണാച്ചിയായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. அப்ப நீ திருடுங்க இல்லையா? കള്ളന്മാര് ഞങ്ങളാ. உன்னை பார்த்தா பரவாயில்ல, இவனை பார்த்தா அப்படியே இருக்கு. ഞങ്ങൾ അണ്ണാച്ചിക്ക് മറ്റുള്ളൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വന്നതാ. വട്ടി പലിശക്ക് കാശ്. வட்டியா? വറ്റിക്ക് വന്ന കുട്ടി. ലഗേജ് എനി ഹെൽപ്പ്? வேண்டாம் வேண்டாம், லக்கேஜ் ஒன்னும் ஹெல்ப் பண்ண வேண்டாம். முத என்ன தூங்க டயர்டா இருக்கு. വറ്റി അണ്ണാച്ചി വായിക. அரவிந்த் சாமி, என் கண்டிஷனை சொல்றேன். நீங்க எவ்வளவு பணம் கேட்டாலும் நான் கொடுக்கறேன். ஆனா நீங்க பிசினஸ் பண்ண ஏதாவது கடை கிட்ட இருக்கா? എനിക്ക് ഒരു പെരിയ റേഷൻ കടയുണ്ട്. அது கவர்மெண்டாச்சே. അല്ല, അതിന്റെ ലൈസൻസ് എനിക്കുള്ളതാ. அது போதும். കട പോകുന്ന அரவிந்த் சாமி, എന്റെ ഉസ്മാനെ, നീ നിന്റെ കരി പിടിച്ച നാക്കൊണ്ടൊന്നും ചുടല്ലേ. അത് പോതുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മതി എന്നാണ്. 2 ஸ்டாம்ப் பேப்பர், 2 பிளாங்க் செக் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துரு. அப்புறம் உனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சால் பேர் ஒரு ஆள் பேரை சொல்லு. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും தெரிஞ்ச ആളായിട്ട് ആ ഉണ്ട്, രജനീകാന്ത്. ரஜினிகாந்தா? ரஜினிகாந்த் தெரியுமா? ரஜினிகாந்துக்கு ஒன்ன தெரியுமா? അതറിയോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. அரவிந்த் சாமி, உனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் ஜாமீன் கொடுக்கணும். എങ്ങുന്ന് വന്നൊരു പാണ്ടി പലിശക്കാരന് നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടില് നമ്മളെ വിശ്വാസമില്ല സാറേ. கருப்சாமி, நீங்க எங்கன மலையாளம் படிச்சாலும் எனக்கு மனசுல ஆகும். ആമാ, 8-10 വർഷാச்சு. പാട്ട് വരെ പാടും. നല്ലൊരു പാട്ട് പാടി കൊടുക്കോ. ഒരു പാട്ട് പാടുங்க சாமி. பாடுறேன், நீங்க தாள போடுங்க. சரி. மானொன்னும் கூப்பிட மாட்டேன், மயில் ஒன்னும் கூப்பிட மாட்டேன், மாடத்து மணி விளக்கே, ஓ மாடத்து மணி விளக்கே. டேய், யாராவது எரும மாடு? நான் பாடுறவங்க பிடிக்கல. இங்க பத்தியா, இவங்க குடுக்குற காசு தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். അവരുടെ കാശാ? ஆமா, நம்ம மலையாளத்துல நிறைய படிச்சிருக்காங்க, டிகிரி வாங்கியிருக்காங்க. அவங்க சின்ன சின்ன வேலைக்கெல்லாம் போறது இல்ல. அதனால திருச்சி, தஞ்சாவூர், மதுரை இப்படி 50 குடும்பத்தை இங்க வச்சிருக்கேன். அவங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு, கூலி இருக்கு. இந்த காசை உங்களுக்கு கொடுத்துதான் நான் பேங்க் மாதிரி பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அவங்களை ஏமாத்தலாமா? நீங்க വലിയ ആള്. கருப்சாமி, நான் ஒன்ன விட ஹைட்ல கம்மி தான். അയ്യോ, ഹൈറ്റിന്റെ കാര്യമല്ല, പെരുമ, മനസ്സ്. ஓ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. വെൽക്കം വെൽക്കം. ஆமா, எவ்வளவு வேணும்? 20,000. അല്ല, 25,000. 25,000 ரூபாய் கொடுக்குறேன். தினசரி கலெக்ஷனுக்கு வருவேன். நீ 100 நாளைக்குள்ள இந்த அக்கௌண்ட க்ளோஸ் பண்ணா நீ எவ்வளவு கட்டணும் கொடுக்குறேன்? അപ്പൊ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ഇതന്നെ പണി. അല്ല, കാശ് இந்த கொண்டு வரேன். கடல நக்கற போனோரே, காணாப்புனோட போனோரே, போய் வரம்பு எந்து கொண்டு வரும், போய் போய் கை நிறைய காசு கொண்டு வரும். ശരി. வணக்கம் அரவிந்த் சாமி, எப்ப வந்தீங்க? ഇപ്പൊ നേരം വെളുത്തോ പണ്ടാരം? என்னது? അല്ല, ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരെക്കാളും വെളുത്തതാണ് അണ്ണാച്ചി ചേട്ടന്ന് പറയേ. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. വെൽക്കം വെൽക്കം. 500 ரூபாயா? வேண்டாம். എന്താ 1000ന്റെ വേണോ? இல்ல இல்ல, இப்ப நிறைய கள்ள நோட்டு வரதா கேள்விப்பட்டேன். அதான் சந்தேகமா இருக்கு. അയ്യോ, ഈ ആഴ്ച എനിക്ക് നോട്ട് അടിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ലേ, ഓരോരോ തിരക്ക് കാരണം. ഇത് ഒറിജിനലാ. ஒரிஜினல் எப்படி தெரியும்? ദേ നോക്ക്, ഇങ്ങനെ മടക്കി ഗാന്ധിജിയുടെ തല ദേ ഇങ്ങനെ സെന്ററിൽ പിടിക്കാം. പിടിച്ചിട്ട് ആ കട്ടെടുത്തറ. ഇതെടുത്തിട്ട് ഗാന്ധിയുടെ നിറം തന്നെ നോക്കി നോക്കട്ടെ. ആ, ഇത് ഒറിജിനലാ. அது எப்படி தெரியும்? ഗാന്ധിയുടെ കണ്ണട പൊട്ടിയില്ല. ஆமா, உடையல. அப்ப டூப்ளிகேட் உடைஞ்சிருமா? ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോടെയും. அப்படியா? അതെ. அரவிந்த் சாமி, உனக்கு 250 ரூபாய் கொடுக்கணும். சில்லறை இல்லையே. അത് 2 നാൾ കൂടെ சேர்த்து வச்சுக்க. அப்படியா? சரி. என்கிட்ட 2 நோட் இருக்கு, டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. ടെസ്റ്റ് பண்ணி பார்க்கணுமா? ഇത് ഒറിജിനൽ. தேங்க்யூ.
ഇതും ഒറിജിനൽ. താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കേ. വരണ കറുപ്പസ്വാമി വരണ കറുപ്പസ്വാമി. ശരി കറുകറുപ്പ് സ്വാമി. അങ്ങനെ ദിവസവും വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വരാൻ അരവിന്ദനും സ്വന്തക്കാരൻ കൂടിയായി അല്ലേ? ശരി കറുപ്പസ്വാമി. അരവിന്ദ ഫോൺ നിന്റെ അമ്മയാ, ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല, എന്തോ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന്. ഹോ, ഈ അമ്മക്ക് ഈ ചെട്ടിയാരുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തു വലിയ കുഴപ്പമായി. ചെട്ടിയാർക്കും അമ്മക്കും ആ പ്രായം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവൂല. നീ ആ ടെൻഷൻ വിട. എന്റെ ബാബുവേട്ടാ, ഊട്ടിക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്തല്ലോ പോണേ. ദേ ചായ. ദാ അരവിന്ദേട്ടൻ വന്നു. ഇനി എടുത്തേക്ക് ഒരുങ്ങാലോ. എന്താ ഇത് കാറില്ലാത്തൊരു മഴ? കാറല്ല, കണ്ടില്ലേ വലിയ 10,000 പോലത്തെ ഒരു കോളേജ്. ഇനി എടുത്തോട് ഒരുങ്ങാൻ പറയട്ടാ. ഊട്ടിക്കൊരു ട്രിപ്പ്. ഉഷയും ബാബും അളിയനും സരസ്വതിയും ഒക്കെ വേണമെന്ന് രമണിക്ക് നിർബന്ധം. അല്ലാതെ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാ? കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു യാത്ര പോകുമ്പോ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല മോളെ അതിന്റെ ഒരു ശരി. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, പുറത്താരും അല്ലല്ലോ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലം 2-2.5 എന്റെ മൂപ്പർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. 2.5 കൊല്ലം മുമ്പ് പറ്റിയ അബദ്ധം പോരെ, കൂടെ കൂടെ പറ്റണോ? ഏട്ടൻ റെഡിയാവാൻ നോക്ക്. ഏതായാലും വണ്ടിയുണ്ട്. ഊട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ അത്ര ദൂരമില്ല അത്രേ. അത് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ പെണ്ണിന് അങ്ങടെ തലയെ കേറുന്നില്ല. പോവാനും വരാനും നിൽക്കാനും ഒക്കെ രൂപ കുറെ ചെലവാവില്ല അരവിന്ദേട്ടാ. പെങ്ങന്മാരും അളിയന്മാരും കൂടെ ഉള്ളപ്പോ ഒക്കെ ഏട്ടന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ആവണം. അതാ ശരി. അരവിന്ദേട്ടനിപ്പോ അതിനൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു നാട്ടു നടപ്പാ. ഹണിമൂണേ, എന്റെ ഈ പറക്കും പാച്ചലിനിടയ്ക്ക് ഞാനതങ്ങ് വിട്ടുപോയി. പോണോ? ആ പേരില് അതിനും കൂടി അരവിന്ദേട്ടൻ കുറെ കാശ് ചെലവാക്കണോ? കഴിവുള്ള നേരത്ത് നമുക്ക് പോവാലോ. ഊട്ടി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവൂലേ? അവര് സന്തോഷമായിട്ട് പോയിട്ട് വരട്ടെ. എനിക്ക് നാളെ കടയിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടേ. ഇവിടുന്ന് മാറിയുന്ന റേഷൻ കട ഞാനും കുറെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാ. ഉസ്മാൻ പിന്നെന്തിനാ? അമ്മ വിചാരിക്കണ പോലെയല്ല. അല്ല, ഞാൻ വിചാരിക്കണ പോലെ അല്ല, ഇവള് വിചാരിക്കണ പോലെയാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണത്. അതെനിക്കറിയാം. അമ്മേ, ആ കുട്ടികൾ മനസ്സിലിത്തിരി സന്തോഷമായിട്ട് വന്നതാ. അത് കുത്തിക്കെടുത്താനാ രണ്ടാളും കൂടി മുറിക്കാത്തൊരു കഥ അടച്ചതില്ലേ? ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ അമ്മ ഇങ്ങനെ. ഓ, ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ നിന്റെ പെണ്ണിന്റെയും പെണ്ണു വീട്ടുകാരുടെയും വലിപ്പത്തരം. ഒരു കൊലയില് 3 എണ്ണം ഉള്ളതാ. 3നെ 3 ആക്കിയിട്ട് വേണം ഞാൻ വെള്ളം കിട്ടാണ്ട് ചാവാൻ. പോണ രാജാച്ച പോകാൻ ഒരുക്കുള്ളൂ. എന്നെ ആ ഗോപാലമ്മയുടെ അവിടെ നിറക്കിയാ മതി. ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തിൽ വന്നിട്ടിപ്പോ ഏട്ടനല്ലെങ്കിലും നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ മുടങ്ങാതെ എന്റെ കുഞ്ഞിന് മുട്ടായി ബിസ്ക്കറ്റും കൊണ്ടുവരുന്ന ഏട്ടന്റെ അഡ്രസ് ഇല്ലാണ്ടായി. നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞ് നല്ലോണം വളർന്നവരാ. പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരാ. അതിൽ ഇടങ്കോലിടണ്ട. ഉഷേ, ചേച്ചിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ. നമുക്കൊരൊറ്റ ആങ്ങളെ ഉള്ളത്. കാശൊന്നും വെറുതെ ചെലവാക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കണ കേട്ടു. ഏട്ടന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വരെ ഉണ്ട് ഇപ്പോ. കണ്ടല്ലോ ചെക്ക് ബുക്ക് ഏട്ടന്റെ മേശമേല്. എല്ലാം കൂടി വലിച്ചു കൂട്ടി കല്ലടിക്കോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവാനാ. അവനും എന്റെ കൂടെ പറപ്പലോട് 2 ദിവസം കളിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു ആനയുടെ വാങ്ങാനുള്ള കാശാവോ? ഇത്രയ്ക്കും കാര്യകാര്യത്തികളാകരുതാരും. കുടുംബം കലങ്ങും. ഏട്ടാ, നമുക്കറിയണതല്ലേ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം. പോണ്ടെങ്കിൽ പോണ്ട, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. പോണം, എല്ലാവരും പോണം. പോണ്ടോടത്തൊക്കെ പോണം. എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്. എന്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് ഭാഗം ചേർന്ന് പറയല്ല മോളെ. ഭാവാ ആ പെണ്ണ്. നിങ്ങൾ ആരും ഒരു ദിവസം പോലും സഹിക്കില്ല അവള് സഹിക്കണത്. അവളോടും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ സത്യങ്ങളൊന്നും. എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയോ? എന്താ ഏട്ടാ? എന്നോട് പറയ, ഏട്ടന്റെ രമയോട് പറയ. എന്താ?
ഏയ് ഒന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അല്ല, എന്തോ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഏട്ടന്റെ ഓട്ടപ്പാച്ചിലൊന്നും അത്ര ശരിയല്ലെന്ന്. എന്നോട് പറയേ, അതറിയാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല. മൂന്നാമതൊരാളറിയരുത്. നീയും കേട്ടു മറക്കണം കേട്ടോ. അനാഥയാ സരസ്വതി, ആരുമില്ല അവൾക്ക്, ഞാനല്ലാതെ. അപ്പോ ഏട്ടന്മാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്, അവര് പണം കൊണ്ട് തന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒക്കെ വെറുതെ ഞാൻ തൊണയാ. അപ്പോ എനിക്ക് വാങ്ങിയ സ്വർണത്തിന്റെ പണം ഏട്ടൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കടം വരുത്തിന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. സരസ്വതിക്ക് ഇവിടെ ഒരു വില കിട്ടാൻ 2 ലക്ഷം രൂപ പലിശയ്ക്ക് വാങ്ങി. മാസാമാസം അതിന്റെ പലിശ 20,000 രൂപ കൊടുക്കാൻ പിന്നെയും വാങ്ങാം. യാതൊരു ഗതിയും വിധിയില്ല എനിക്ക്. ആരോടിട്ട് പറയാനും വയ്യ, എവിടെ ഇട്ട് കുറയാനും വയ്യ. കണ്ടവരോടൊക്കെ കടം ചോദിച്ചു നുണയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ. എന്റെ ബാബുവേട്ടാ, ഊട്ടിക്ക് പോണല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ കുന്തൊക്കെ വലിച്ചു കയറ്റണോ? ഒരു മുൻകരുതൽ എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ്. ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ്. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ്? ഇപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? മങ്കി ക്യാപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട്. മങ്കി ക്യാപ്പ് വെച്ചാൽ തന്നെയുണ്ട്. വേഗം വരൂ. അവിടെ എല്ലാരും വണ്ടി കയറി, പെട്ടെന്ന് വാ. എന്താ മോനെ, വാലുമ്മ തീ പിടിച്ചൊരു കളി, ഒരു ഇരിക്കപ്പുറത്തില്ലായ്മ. തീ പിടിച്ചത് വാലിനും തലക്കൊന്നുമല്ല, ഉള്ളിലാ. ആ ബ്ലേഡ് വിശ്വമ്മന്റെ ആൾക്കാരൊരു വരവ് വന്ന് അരവിന്ദാ, ഇനി ഒരു ഞെട്ടിക്കാനും ബാക്കിയില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഞെട്ടാനൊന്നും ബാക്കിയില്ലല്ലോ. ദയവ് ചെയ്ത് നീ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാതിരിക്കോ. ഒരു വഴി കാണിക്കാനല്ല, പേടിപ്പിക്കാനാ സ്വന്തക്കാര്. പേടിപ്പിച്ചതല്ല അരവിന്ദാ, ധൈര്യമായിട്ട് കുളിച്ചോന്നും പറഞ്ഞ് നടുക്കടലിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റുമോ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ? ഞാൻ നടുക്കടലില്ല ഉസ്മാനെ, കുറെ ആയിട്ട് ഞാൻ നടുക്കടലില്ല. അവര് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാനിരുന്നതാ. നീ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോയതാന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ അതെവിടെയാണെന്ന്. നാളെ എത്തും കാശുമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുക. കൃഷ്ണ, എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാ? ഗാന്ധിജിയെ മറക്കണം, അച്ഛനെയും പടച്ച തമ്പുരാനെയും വരെ മറക്കണം, കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്. എന്താ നീ പറയണേ? ഒരുവിധം റേഷൻ കടക്കാർ ചെയ്യണ കാര്യമൊക്കെ തന്നെയാണ്. മുതല് വിട്, പലിശ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ വഴിയൊപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത്? അല്ല, അരിയും പഞ്ചാരം മണ്ണിവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. പലചരക്കടക്കാരൻ ദിവാരനത് ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്കതങ്ങ് മറച്ചു വെക്കാം. നിർത്തടാ. എന്താ നീ പറഞ്ഞോന്നേ? കക്കണമെന്നോ? കട്ട് കടം തീർക്കണമെന്നോ? ഇത്രയും കാലം അറിയാവുന്ന എന്നോട് നിനക്കിത് പറയാൻ തോന്നില്ല ഉസ്മാനെ. നീ ചെയ്യൂലെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, നിന്നോട് പറയാനും പാടില്ല. പക്ഷെ നാളെ നീ അങ്ങാടിയിൽ നാണം കെട്ടാ നാണക്കേട് മാത്രോ തടി കേടാക്കാനും മടിക്കാത്ത കൂട്ടരാ. അത് കണ്ടു വെക്കാനുള്ള മനഃശക്തി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്ട. നീ അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. വേറൊരു വഴി ഞാൻ കാണില്ല. എന്നാലും നേരും നെറിയുള്ള കാര്യമാണോ നീ പറയണ ഉസ്മാനെ? നേരും നെറിയും ഞാനും നീയും ജീവിക്കണ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അപ്പറഞ്ഞൊന്നും ഇല്ലാരും. എന്താ നാടൊട്ടുക്ക് നട്ടുച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് മാത്രം നേരം വെളുക്കാതിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്നാ നിന്നോട് പറയാതെ തന്നെ ദിവാകരനോട് ഞാൻ ഒരു അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചു. ടെൻഷൻ മാറിയില്ലേ? അത് മാറാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാനീ പരാമർശപ്പെട്ടെ. അടിയന്തരത്തിനുള്ള ആളാ, ഇറങ്ങാ ഇങ്ങോട്ട്. എടാ അരവിന്ദ, നീ അങ്ങാടിയില് ചെറിയൊരു പുണ്യാളച്ചനാണല്ലോ. അത് പകല് മാത്രമല്ലേ, രാത്രിയില് നല്ല ഒന്നാമത്തെ കള്ളൻ. തോമച്ച, നമ്മൾ നാളെ കാണുന്നവരാ. ദയവ് ചെയ്ത് നാളെ കാണണ്ടെങ്കിലോ ആരെ നിക്കടാ? കള്ളന് കഞ്ഞി വെക്കുന്ന ഉസ്മാനെ എന്താണോ നോക്കി നിക്കണേ? വിളിക്കടാ പോലീസിനെ.